हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 4th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮਾਈ ਵਰਲਡ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ 9th ਲੈਸਨ ਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਰੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ। Once upon a time, someone's cycle got punctured in a deserted place. ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। It was very hot, so it was difficult to walk in the scorching sunlight. बहुत गर्मी सी, इसलिए इन्नी तेज धुप विच चलना भी मुश्किल हो रहा सी। After walking a little distance, he was hungry and felt like sitting in the shade. थोड़ी दूर तुरन तो बाद उसनू भुख लग गई ते उसदा चित्त छां विच बैठन दा करे। There were some mulberry trees. ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਲਬਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਸ਼ਤੂਤ ਦੇ ਦਰਖਤ। After resting under those trees, he felt much relieved and relaxed. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। After eating the fruit from the trees, his hunger got satisfied. ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ। There were many mallee and bay trees nearby. ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਲੇ ਤੇ ਬੇਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸਨ। He enjoyed eating the fruits of these berries. ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। He was thinking, it is the wonder of nature. ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ। How the seeds of that trees reached there. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। These wild trees grow at their own. ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਗਦੇ ਹਨ। There is no one to look after them. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। These plants are very useful for us. ਤੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। All of us should make friendship with trees. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। These trees appeared very dear to him. ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ। His tiredness and hunger got relieved. ਉਸਦੀ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। He recalled an old saying, we should grow maximum trees and they should be protected. ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। The trees like banyan, peepal, mango, jamun, amaltas, amla. The trees like banyan tree, peepal, mango, jamun, amaltas, amla, etc. are grown in our houses, fields, roads, parks, etc. are very useful for us. ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਪਲ, ਅੰਬ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਜਾਮਨ, ਅਮਲਤਾਸ, ਆਵਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। These are called domestic plants. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Fruits of some trees are eaten either by humans or by animals. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, you must have eaten fruits after plucking them from trees or collecting them from land under the trees in your area, field, school, garden. Write names of those trees. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਖਾਦੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਏ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫਲ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ।
जिवें गुआवा हो गया, मैंगो, पियर्स, पोमीग्रेनेट, जामुन, बेर। मैं केड़े-केड़े फल खाते ने? अमरूद, अंब, नाशपति, अनार, जामुन ते बेर। अगे हैगा इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिती हुई है। Whether the plants are grown or they grow at their own, they are very helpful to man in one way or the other. पौधे भावें उगाए जाण या ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਗ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। We get shade, fruits, flowers and wood from them. ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਾਂ, ਫਲ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਲੱਕੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Fruits, flowers, barks, leaves and roots of many plants are used for making medicines. ਕਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਫਲ, ਫੁੱਲ, ਪੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। Trees provide oxygen, an essential thing required for our living. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। The most important thing is that we get all these things from plants free of cost. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। Look carefully at the trees around you and complete the following exercise. ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। You can take help of your teacher ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ name of tree, ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ। Who looks after it, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। Who eats its fruits, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫਲ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। Specialities of that tree, ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਪੀਪਲ। ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਊਰੀਫਾਈਜ਼ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨਟੂ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਰੁੱਖ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ੋਕਾ। ਗਾਰਡਨਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ornamental ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਂਗੋ, ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ। ਗਾਰਡਨਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਬਰਡਸ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਊਰੀਫਾਈਜ਼ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਬਨੀਅਨ ਦਾ ਪੇੜ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਪੰਛੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਆਵਾ, ਅਮਰੂਦ। ਗਾਰਡਨਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਪੰਛੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ some people live in jungles, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। they are called tribal, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। they eat fruits from the forest trees, ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। they use parts of these plants for making medicines too, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। their whole life is dependent on the trees, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ
ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲ, ਆदिवासी ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ। Then he took out his notebook and made a list of some wild trees of Punjab। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜੰਗਲੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੀਸ਼ਮ is the state tree of Punjab। ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰੁੱਖ ਹੈਗਾ। He thought many of these trees are found around us। ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਬੂ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਂਸ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਅਗਲਾ ਬਬੂਲ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਬੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜੰਡ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਲਹੀ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਰੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੈਰ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ some plants are found in forests of Punjab। ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫॉर एग्जांपल ਸ਼ੀਸ਼ਮ, ਬੈਂਬੂ, ਬਾਂਸ, ਬਬੂਲ, ਜੰਡ, ਫਲਹੀ, ਖਰੀਰ ਤੇ ਖੈਰ ਐਕਸੈਟਰਾ ਅਜਿਹੇ ਪੇੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੇੜ, ਮੈਂਗੋ ਅੰਬ ਦਾ, ਪੋਮੀਗ੍ਰੇਨੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਾਰ ਦਾ ਤੇ ਗੁਆਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਖੈਰ, ਖਰੀਰ, ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਤੇ ਜੰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ 2011 the recorded forest area in the Punjab state is 3,315 kilometers square, which is 6.5% of the total geographical area of the state। 2011 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 6.5% ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੰਗਲ। We have damaged our environment by cutting the forest for our selfish motives। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Wild animals are also endangered due to this। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਗੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। We can recover this damage by planting more and caring them। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Here is an interesting story for you। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਮ ਰਾਣੀ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Besides Panchayat committee members, many people of village have gathered in Panchayat Ghar। ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। They were to arrange funds for the construction of ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ in the village। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। With everybody's consent, the land adjoining Panchayat Ghar had been selected for constructing the ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਰੀ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ। All the villagers were happy with the decision। ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। But a 12th class student, Rani, and other girls of the village were not happy।
with the decision of cutting an old neem tree. पर 12वीं जमात दी एक विद्यार्थन जिहदा नाम सी रानी ते उसदी होर सहेलियां कुछ कुड़ियां जो पिंड विच रहिंदियां सी ਉਹ बिल्कुल ना खुश सी इस फैसले तो क्योंकि इस फैसले राही इस फैसले तहत एक पुराना निम दा जिहड़ा रुख सी ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। Its wood was supposed to be used for making benches for the dharamshala ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। This neem was so big that 4 swings could be arranged on its branches at a time. ਤੇ ਇਹ ਨਿੰਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਝੂਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਰਾਣੀ in her childhood had utilized this neem tree for swinging purpose. ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਝੂਲਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। Time spent on Teej festival under that neem was really memorable. ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿੰਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀ। The whole night Rani kept on thinking how to save that neem from being cut. ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਾਣੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। Next day, early in the morning, she reached under the neem with her friends. ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਦੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। The sarpanch and laborers had already reached there to cut the tree. ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। Rani requested the sarpanch not to cut that neem. ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟੋ। The sarpanch explained his helplessness as they didn't have money for buying benches. ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੈਂਚ ਖਰੀਦਣ ਦੇ। Rani removed her gold earrings from her ears and gave it to the sarpanch. ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਮਕੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ and said, please sell these earrings and get your benches made. ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚ ਬਣਵਾ ਲਿਓ। We will collect some more money too. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। Benches can be purchased from the market, but the shade, the shelter for the birds, and the oxygen cannot be purchased from any shop. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। Her eyes were full of tears. ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ। Her friends also gave the money collected by them to the ਸਰਪੰਚ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। On seeing the love and concern of those girls for the neem tree, the sarpanch at once decided not to cut that neem. ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ। He returned Rani's earrings and also the money given by her friends. ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਝੁਮਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। With the intelligent act of Rani, the neem tree got protected from being cut. ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। Villagers were
very happy ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। they gave Rani's name to that neem as नीम रानी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਿੰਮ ਰਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ things to remember, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। trees are grown as well as they grow themselves, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਉਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਗਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। trees provide fruits, shadow, oxygen, wood, etc. ਤੇ ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। many parts of trees are used in medicines, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। we should be friendly with trees, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, fill in the blanks, ਇੱਥੇ words ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ, trees ਰੁੱਖ, ਮਲਬਰੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। A part, there were mulberry trees in desert, यानी कि रेगिस्तान दे विच जेड़े पौधे लगे हुए सी ओ सी शतूत दे। The trees provide us oxygen, which is an essential gas for our life. रुख सानू ऑक्सीजन प्रदान करते ने जो साडे जीवन लई बहुत जरूरी गैस हैगी है। Third, the life of tribal people is fully dependent on trees. ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ। Different parts of plants are used in medicines, ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, fourth question, tick the right and cross the wrong sentence, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। A part, we should grow more and more trees, यानी कि सानू वध तो वध रुख लगाने चाहिए ने, बिल्कुल ठीक है। अगला, shadow of trees can be bought from any shop, रुखां दी छां किसी भी दुकान तो खरीदी जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं। नीम tree was cut due to Rani's wisdom, निम दा जेड़ा पेड़ सी ओहो रानी दी सियाणप करके कट दिता गया सी, बिल्कुल नहीं। We have harmed the environment by cutting the trees, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। Everybody should be friendly with trees, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, what is provided by the trees, ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? Trees provide us shadow, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। Food, ਭੋਜਨ, wood, ਲੱਕੜ, medicines, ਦਵਾਈਆਂ। Purify the atmosphere, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। Rain, ਬਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। Natural dyes, ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। Perfume, ਇਤਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। And oxygen. Who are the tribals, ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? Tribals are the people who live in the jungle, ਆਦੀਵਾਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। And depend on the things available in the forest for their daily needs, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Which tree bears mulberries, ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਤੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਲਬਰੀ ਟਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਤੂਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।